देखिपारे से गाँ एत डेभलप नहले भी से बाउंसर केमती कल करते देखिपारे ये हूँ से गाँव बाउंसर कल देखिपारे से गाँव गोटे घर केमती रिप्रेजेंटेशन केमती आग कालर घर था टोटाली काठर घर होती जापान यही टाइप पुराना घर था पूरा चाल घर होती चाल से जो आम कुटा गादी एमते भाव सुंदर भाव काटन जमी लगुच छात घरटा देखते कहीं मैंने केमती खराब पहुँचती आपण मैंने एमती के खराब पहुँचती से आसी खराब पहुँचते छोट गोटे पान जरीटे हो गुटका छेपटे गोटे पड़न थे देखते केमती केते सुंदर लगुच देखिपारे एठी तांकर प्लास्टिक जिनस पकेबे एठी कागज जिनस पकेबे एठी जो आमर रोसईर जो पचा जिनस पकेबे तांकर ये मेंशन है कि थाए अधिकांश 70% लोक एठिकार माने 80 वर्ष रु अधिक एबे तार विटनेस हो पारे मो आगे एबे 3 जन 4 जन लोक आछंती सेमानकर एज देखते के जापान पुराना कल्चर 300 वर्ष तलर घर 300 वर्ष तलर तांकर पोखरी 300 वर्ष तलर गार्डन 300 वर्ष तलर केमती कल्चर थी। जय जगन्नाथ वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग आशा करते आप बहुत भल खुशी थे यही ब्लॉगटी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है गोटे नुआ एपिसोड आपको वेलकम करुँची आपने प्रीवियस ब्लॉग रे देखी मुझे एठिकार मार्केट जाइली टोकियो सिटी भी एक्सप्लोर करी मुझे टोकियो सिटी रे ही अच्छी बाकी टोकियो सिटी पाखापाखि 20 किलोमीटर डिस्टेंस अच्छी 20 ना 25 किलोमीटर पाखे डिस्टेंस अच्छी तो सही डिस्टेंस आज मुझे गोटे एमती जगह को एक्सप्लोर करने जाऊँगी जोटा आप बहुत इंटरेस्टिंग रही आपर इच्छा थी माने जापानीज कल्चर जापान पुराना पुराना घर केमती कौन देखा जाए तो मुझे भूल जगह को आज मुझे जाऊँगी एबी नियरेस्ट लोकेशन रे आसिक पहुँच जाइए माने मु बस ट्रावेल कली पाखापाखि घंटे आउ घंटे एटू पुणी चल चल जाऊँगी पाखापाखि 600 मीटर पाखापाखि हम तो सही जगह को जावा एक्सप्लोर करवा जदि फास्ट टाइम यही ब्लॉग को देखिए प्लीज़ मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे किसी भल पाइबा भी देवे तो आप देखिए ये कौटी अच्छी यहाँ गोटे माने स्क्वायरटा ये रेड लाइट अच्छी जदि यहाँ ओडिशा ही था तो मुझे क्रॉस करके पलांती बाकी ये देखो केमती कौन सिस्टम देखूँ यहाँ देखो ये रास्ता अच्छी आ भ्यू केमती अच्छी देखूँ ये ग्रीन सिग्नल होगा आम जापर आपण सबू थर कहे माने जापान अधिकांश 70% लोक एठिकार माने माने 80 वर्ष रु अधिक एबे तार विटनेस हो पारे मो आगे एबे 3 जन 4 जन लोक आछंती सेमानकर एज देखते केते एज हो आ सेमान केमती निजे चलिकी जीवा आसवा करुँच माने क्या डिपेंडेंट भी होना तो यहाँ हूँ जापान गोटे वन टाइप ऑफ प्लस पॉइंट माने एठिकार लोके जिते एज भी हो जातु से केवल केवे अन्य उपर डिपेंडेंट हुंती ना से निजे उपर डिपेंडेंट हुंती निजे ट्राए करती चलाबुला करवा कि अन्य किसी काम करवा जेपर्यंत से मरी जाना से एमती भावती जे माने निजर बॉडीटा को जे जेपर्यंत जीवन अच्छी से पर्यंत से सक्षम अच्छा माने जीवन यापन करवा कि अन्य किसी आपने बुझीपारे जोटा मुझे पॉइंट आउट करने चाहूँगी देखते केते सुंदर सुंदर घर देखते ये केते बढ़िया देखा देखते यहाँ घर वाला देखते पूरा कार्टून पिक्चर आम जमी देखू पिक्चर रे से भाया घर है केते सुंदर लगुच घर पाखापाखि मुझे सिटी पाखापाखि बहुत दूर अच्छे देखते पार्किंग एरिया घर आगे केमती अच्छी आउ के सुंदर भाव घर केमती देखा देखते पूरा जमी आम देखू माने कार्टून पिक्चर कि मूवी रे देखो जापानीज मूवी रे तो सही भाया घर होती देखते केमती केते सुंदर घर होती केते सुंदर भाव में रास्ता घाट नाल ड्रेन सिस्टम केते सुंदर होती तो यही भाया माने जापानीज कल्चर वन टाइप बहुत बढ़िया लगे देख पारे केमती घरटा केमती देखो 2टा साइकिल पार्किंग होती केते सुंदर लगुच आपने आसिकी चलाबुला करेंगे बसवे मैं किसी टाइम स्पेंड करेंगे आपको ऑब्वियसली भल लगे तो ये आम सीधा रास्तार जाऊँ से जगह को एक्सप्लोर करवा केमती कौन तांकर घर अच्छी पुराना घर से सब भी एक्सप्लोर करवा तार हिस्ट्री विषय से सब मुझे डिस्कसन भी करी तो ऑब्वियसली आपण निहाती भल लगुथ मोर जापान जी सब एपिसोड अच्छी आउ जो मैंने मोर पुराना एपिसोड देखना जाकि प्लीज जाकि देखिए मुझे रेकमेंड करी बहुत 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 बढ़िया लगे आपको आउ किसी भल पाइबा देवे कि भल पाइबा कमेंट भी देवे एबे देखिपारे मुझे गोटे आसिक पहुँच जाए देखते जमी गोटे गोटे घर गाँव चाष बाड़ी गुड़क आप कहींपारे आ घरटा सेपटर अच्छी देखिपारे ये तो ये आम जाऊँ ये जगह को एक्सप्लोर करवा बहुत बढ़िया लगे आपको पाखापाखि 10-12 दिन है मुझे जापान आसिक अच्छे आई 10-12 दिन मत एत शिक्षा मिलला जापानीज लोकों पाखु जापानीज कल्चर पाखु माने कौन कह मत फिल हो आगुरी कि आसलिनी आज एत लेट कली कि मो जीवन में आसिक जापान पहुँचापी माने
ମାନେ ବହୁତ କିଛି ନମ୍ରତା ଭାବନା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ନିଜର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ସେସବୁ ମୋତେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଜାପାନରେ ଆସିକି ମାନେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ମାନେ ଜାଣିଥିଲି ଶିଖିଥିଲି ବାକି ସେଇଟା ମୋତେ ଫିଲ୍ କରେଲା ଜାପାନର ଏଇ କଲଚରକୁ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଗାଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘର ହେଇଛି କେମିତି ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଛି ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ এইভাবে যেমতি লাগুଛି ଇଏ ଗୋଟେ ସିଟିର ମାନେ ଗଳି ଟାଇପ୍ର କି ସୋସାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ଏମିତି ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରଉନି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜାପାନର ଗୋଟେ ଗାଁ ଟାଇପ୍ର ଗାଁ ମାନେ ଗାଁ ଟାଇପ୍ର ନୁହେଁ ଗାଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି এইଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଏଠି ବି ରୁହେ ବୋଧେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଏ ହେଉଛି ଜାପାନିଜ୍ କଲଚରର ଗାଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଫାସୁତୁରା ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପାନ ଜରିଟେ ହଉ ଗୁଟକା ଛେପଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିନଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପୁରା ଶାନ୍ତ ସରଳ ନମ୍ର ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୌଣସି ମାନେ ସହରରୁ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଥିବା ମାନେ ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବାକି ଆର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅନଲି ମାନେ କେତେ 20 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ବାହାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୁଁ ଆସିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାହେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ এই ହେଉଛି ଜାପାନିଜ୍ ଗାଁ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ସେମାନେ କେତେ ଡେଭଲପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ ଡେଭଲପ୍ରେ ଅଛୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଡୋରେମନ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ କାର୍ଟୁନ୍ ଫାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇମାନେ ଏବେ ରିକଲ୍ କରିପାରିବେ ଜାପାନର ଘରଗୁଡ଼ା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡୋରେମନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଘରଗୁଡ଼ା ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାର୍ଟୁନ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେମିତି ପୁରା ରିଅଲ୍ ପୁରା ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘର ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ଆଙ୍କର ଗାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ এইଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି এইଭଳିଆ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏଇ ଗାଁର ଦେଖିପାରିବେ ସାଇକେଲ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ଘର ଆଗରେ 4 ପ୍ରକାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଥାଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ଏଇ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କି ପାଇଁ ସେଟା ଜଣଙ୍କ ଘରଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହେଲା ସେଠି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମନା ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର 4 ପ୍ରକାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ 4 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ପକାଯାଏ ହେଲା ଏଠି ପୁରା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ପକାଯାଏ ବୋଲି ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ପକାଇବେ ଏଠି କାଗଜ ଜିନିଷ ପକାଇବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ରୋଷେଇର ଯେଉଁ ପଚା ଜିନିଷ ପକାଇବେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ମେନସନ୍ ହେଇକି ଥାଏ ଯେ କେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ କ'ଣ ପକାଯିବ ଏଠି ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆସିବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଏଠି ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ଯାହା କିଛି ଥିବ ସେ ନେଇକି ପଳାଇବ ଆଉ ଖାଲି କରିଦେବ ପୁଣି ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଜାପାନର ଘର ଦେଖାଯାଏ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ এইভাবে ଦେଖିପାରିବେ ଘର କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ଏମିତି ଡିଟୋ ପୁରା ଜାପାନର ଘର ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଏବେ ଏଇଟା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ଘରଗୁଡ଼ା ତ ସେଇପାଇଁ ଘରଗୁଡ଼ା ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ଅଛି ଆଉ ଜାପାନର ପୁରୁଣା ଘର ଦେଖିବା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯିବା ଜାପାନର ପୁରୁଣା ଘର ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଘର ଦେଖାଯାଏ ପୁରା ପୁରା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ଜାପାନର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ମାନେ ଡ୍ରେନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଚର୍ ରୋଡ଼ ପୁରା ଏକଦମ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଖୁଣ୍ଟି ହେଇଛି ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରିବେ ପାର୍କିଂ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରିବେ ଘର ସବୁ ଏମିତି ହେଇଛି ପୁରା ଆମେ ଯେମିତି ପିକ୍ଚରର ସିରିଜ୍ର ଦେଖୁ ସେଇଭଳିଆ ଡିଟୋ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ବି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବ ନା ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ଗାଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାନେ ଜାପାନର 300 ବର୍ଷ ତଳର ଥିବା ସେଇ ସାନକାନସେନ୍ ମାନେ ଗାଁ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆଜିକା ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ସେଇ 300 ବର୍ଷର ଗାଁକୁ ସେମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିସାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଜି ୱିଟନେସ୍ କରିବା ସେ ଗାଁର ପୋଖରୀ ସେ ଗାଁର କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ନେଟ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲି କେତେ 900 ୟାନ୍ ପାଖାପାଖି ପଡ଼େ ତ 900 ୟାନ୍ ପଡ଼ୁ ବୋଧେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିକି ଆସିଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଚାଇନାରୁ ଆସିକି ଜାପାନ ତ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ମାତ୍ର 900 ୟାନ୍ଟାକୁ ପେମେଣ୍ଟ ନ କରିକି ନ ଦେଖିବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ନ କରିବା ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ତ ଯାହାନେ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଏବେ ଏଇ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ଟା ନେଲି ଆର ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମଙ୍କର ପଇସା ଲାଗେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 900 ୟାନ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିରେ ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରିବେ ପାଖାପାଖି 700 ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିବ ତ ଟିକେଟ୍ ନେଇଗଲୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଆଉ ଭିତରେ ଯାଇକି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା କ'ଣ ଜାପାନିଜ୍ କଲଚର୍ ଏଠି ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ କଲଚରାଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସବୁ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଜାପାନର ପୁରୁଣା କଲଚର୍ 300 ବର୍ଷ ତଳର ଘର 300 ବର୍ଷ ତଳର ତାଙ୍କର ପୋଖରୀ 300 ବର୍ଷ ତଳର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ 300 ବର୍ଷ ତଳର କେମିତି କଲଚର୍ ଥିଲା ସେସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରା ମାନେ ଏଠି ପ୍ରେଜର୍ କରି ରଖାହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆମେ ଆଜି ୱିଟନେସ୍ ହେବା ଜାପାନର ପୁରୁଣା ଘର କେମିତି ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ ଆସ
आम से जगह आसिक पहुँची गलु एंट्री भी करगलु सक्सेसफुली आम एक्सप्लोर करवा जापान 300 वर्ष तल केमी घर थिला केमी पोखरी थिला केमी आउ कौन थिला सब किसी आम एक्सप्लोर करवा यही जगह भितर पूरा पहाड़ को लगी जगह आठी सबू किसी से प्रिजर्व कर रखिंट आर हिस्ट्री बहुत 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 बढ़िया लगे कहीं ना जिते जापान डेभलप हो आसला 1906 मसीह यही गार्डन को से स्थापित करते पूर्व यहाँ गोटे गाँ थिला तो यही गार्डन नाम हूँ सनकाइन गार्डन आउ यार नामकरण केमती होता एठिकार गोटे बिजनेसमैन थिला जहार नाम थिला हरे सनकाइन तो सी कौन कला ना सी देखला जापान एत डेभलप हो जाऊँगी माने पूरा से माने ड्रास्टिकली जापान बढ़ुला माने बहुत ग्रो करूला माने इवन माने घर भी किसी रोड समस्त सिटी को माने ट्रांसफर कर तो सही टाइम मन को गोटे आसला आमर जापान कल्चर सबुदिन चिरदिन केमती रही था तो सही से कौन कला ना एमती गोटे आइडिया कला जे तार जो गाँटा माने डिस्ट्रॉय हो जाऊला तो सही गाँव को से गोटे वन टाइप ऑफ गोटे विजिटिंग प्लेस गोटे करेला माने गार्डन हिसाब से कला आउ जो पुराना सब घर जमती थिला सेमती से रखिला आउ सही प्रसाय को एबे कौन करछि गवर्नमेंट तो ताको आउ टिके माने आपण माने बुझी पारथि ताको लोकन को आउ टिके सॉल्व करिया पई आउ किछि सही टाइप रो घर करिकि इठी लोकन को दर्शाउछि आउ एबे आसिक पहुंचला आमे गोटे घर पुराना घर इठी गोटे बिलेइटा भी अछि ताको मु मारिमि आज बिलेइटा को ओइ सुन 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 गोटे बिलेइटा अछि ता संग देख कथा हबा केमती कोन आ घर देखंतु केते सुंदर भाबर घर एठी अछंती यही हूँ से सुंदर घर ये देखते बिलेला ये बिलेला खाई खाई मोटा हो धा दौड़ुन के देखिपारे केते पुराना घर देखते यही टाइप घर थी आगुरी जापान यही टाइप पुराना घर थी पूरा चाल घर होती चाल से जो आम कोटा गादी एमते भाव सुंदर भाव काटन जमी लगुच छात घरटा आपने निजे कहते ये छात घर ना चाल घर यहाँ आप क्वेश्चन आप सठिक गैस करेंगे मुझे पुरस्कार देवी भल पाए बहुत भल पाए देवी हार्ट देवी मो हार्ट देदेवी मो हार्टलेस हो जाए पछे हार्ट देदेवी आपको देखूँ केते सुंदर भाव में चाल को काटिकी पूरा छात घर भाया देखा देखूँ ये हूँ जापान कल्चर पुराना घर बिलीव हो कहतु मत छात घर ना चाल घर यहाँ बाकी यहाँ चाल घर माने केते क्लीन भाव में काटिकी ये कर घर कर ये देखिए घर बाउंड्री एमती अच्छी पूरा काठर तार माने कांथ सबू सबू किसी काठर या कि ना तार कारण हूँ ये बहुत ठंडा पड़े तो काठ ही थंडा को काटी पार से काठर सब किसी घर कराई देखिपारे ये देखिपारे घर होती लोक ये किसी कम भी चलती ये सब आमती के सुंदर भाव में गच देखिपारे पूरा माने ओल्ड भाइब दब माने ओल्ड गाँव भाइब दब पूरा एमती ये पूरा किसी पारे ठीक माने जिते ये गाँटा तैयारी कराइला ओल्ड डे ये गाँव नाम कौन था देखते ये ओल्ड डे इन सनकाइन तो ये गाँ ये गाँव लोक मैंने एमती चला बसा करुले पहाड़टा था ये पहाड़ एमती किसी घर थिला और पहाड़ तले ही बेसिकाली लोके जीवन यापन करते घर करके पहाड़ तलू खाइबा मिलूला पहाड़ तलू झरणा मिलूला पानी मिलूला सब प्रकार आ देखिपारे ये गार्डन एज केते वर्ष 80 ରୁ 90 वर्ष पाखापाखि हम ये गार्डन को तैयारी कराइला माने माने ये गाँटा डिस्ट्रॉय होला परे एबे मु आसिक पहुँचे गाँव गोटे सुंदर पोखरी पोखरी बहुत प्रकार माने हंस अच्छा बतक अच्छा इवन कईच मैंने ये माने ठंडा हो खरार पहुँचते देखते केमती देखा एबे देखिपारे ये हूँ से पोखरी यहाँ से गाँव पोखरी ये देखते बतक केमती अच्छा डिस्टर्ब करवा नहीं धीरे धीरे कथा ये देखते कईच केमती खरा पहुँचते देखते देखते कईच मैंने केमती खरा पहुँचते आपण मैंने एमती के खरा पहुँचते से आसी खरा पहुँचते पोखरी को देखते केते परिष्कार अच्छा बग भी ये गोटे ठिया देखते केते सुंदर देखा गाँव पोखरी हूँ ये सनकेइन गाँव पोखरी हूँ ये केते सुंदर देखा देखते केते बतक देखते एमती कईच मैंने ये खरा पहुँचते ये केते सुंदर पोखरी देखते ये सुंदर पोखरी पूरा मस्त देखा आप देखिए यही गाँव ये हूँ एक छोट पोल देखते कमी बाउंसर या सब बाउंसर या ये हूँ छोट गोटे नालटा गोटे वन टाइप सेपटे देखते घर लगी आठी गोटे आंकर गोटे मंदिर अच्छी देखते गाँव मंदिर केमती कौन देखा जाऊँगी पूरा बहुत पुरातन मंदिर आउ यही मंदिर ये गाँव लोक मैंने आसी पूजा करते देखते ये हूँ ये गाँव टेम्पल ये जो देखते आउट देखिपारे किसी घर अच्छी ये भाया देखते किसी बाउंस अच्छी सीधा सीधा बाउंस आप प्रीवियस ब्लॉग देखी थी माने जापान बाउंस गच केम देखा जाए केते स्ट्रेट देखते बाउंस गच केते सुंदर भाव देखा बाउंस गच
এই ବାଉଁଶ ଗଛକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚୋରି କରିକି ନେଇଯିବି ଓଡ଼ିଶାକୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଚୋରି କରିକି ନେଇଯିବି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ବାଉଁଶ ଗଛ ହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତା। ଇଏ ହେଉଛି ସନକାଇନ୍ ଗାଁର ଟେମ୍ପଲ୍, ବହୁତ ପୁରାତନ ଟେମ୍ପଲ୍। ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଲୋକେ ଏଠି ଆସିକି ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ୱିଶ୍କୁ ବି ମାଗନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଲିଭ୍ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଏଇ ଟେମ୍ପଲ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି, ସିଏ ରହିଗଲେ ଏଠି, କ୍ରସ୍ କଲେନି। ମୁଁ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ସେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ମୋର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡର ସେଟ୍ର କେତେ ଇଏ ଅଛି, ମାନେ ସେ କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ବୁଝିପାରିବେ ମାନେ ଜାପାନିଜ୍ ଲୋକ କେତେ ନମ୍ର, କେତେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, କେତେ ବ୍ୟବହାରରେ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ବ୍ୟବହାରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ସତରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସତରେ ବିଲିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଥରେ ଜାପାନ ଆସିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଜାପାନର କଲଚର୍, ଜାପାନର ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେତେ ନମ୍ର। ମାନେ ମୁଁ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେତିକି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନି। ସତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଲଭ୍ ମିଳିଛି ଜାପାନର। ବହୁତ କିଛି ଲୋକେ ମାନେ ଏଠି ଏତେ କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଏତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ପଚାରିବେ ନା ଏଠିକାର ଗାଁର ଲୋକକୁ ହଉ, ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ହଉ କି ଯିଏ ବି ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ 100% ଟ୍ରାଏ କରିବ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ପାରିବେ ସେଇ ଗାଁର ଗୋଟେ ଘରର କେମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, କେମିତି ଆଗ କାଳର ଘର ଥିଲା। ଟୋଟାଲି କାଠର ଘର ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କାଠରେ ବି ତା ତଳଟା ବି କାଠରେ ହେଇଛି। ଏତେ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏଠି ସେମାନେ କାଠରେ ହିଁ ଘର କରିକି ରହୁଥିଲେ। କି ପାଇଁ ନା ତୁମେ ଯଦି କିଛି ମାନେ ମାଟି ହେଉ କି ଆଉ କିଛି ହେଉ ତୁମେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବ ନା, ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗିବ ଶୀତ ଦିନରେ। ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାଠର ଘରରେ ରହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଘର। ଏଇଭଳିଆ ଜଷ୍ଟ ଘର ଆଗକୁ ଏମିତି ଝରଣାଟା ଥିଲା। ଏମିତି ଇଏ ହେଉଛି ଜାପାନର ପୁରାତନ ଘରର ଝରଣା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିଲିଭ୍ ହେଉନି ଏ କେତେ ପୁରୁଣା ଘର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି 1513ରୁ 1685 ଏଇ ଘର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଏତେ ପୁରୁଣା ଘର, ତାକୁ ଟିକେ ରିଫର୍ନିସିଂ କରିକି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର, ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲର ଘର ହେଉଥିଲା। ମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆମେରିକାକୁ ଏତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେରିକା କେଉଁ ଦେଶକୁ ନୁକସାନ କରିନି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନୁକସାନ କରିଛି, ଜାପାନକୁ ନୁକସାନ କରିଛି, ବହୁତ ଦେଶକୁ ସେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଛି। ସେ ରାଜ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ରାଜ କରୁଥିଲା, ମାନେ ଏବେ ବି କରୁଛି। ଏବେ ଟିକେ ତାର ରାଜ କମି ଆସିଲାନି। ସେଇ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗେ। ମାନେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାରିଛି। ଜାପାନର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାରିଦେଇଛି ବମ୍ ପକାଇକି। ଜାପାନର ସବୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଇଥିଲା ଇଭିନ୍। ତ ଜାପାନ ସେସବୁ ମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟରୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆଜି କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ଟୋକିଓ ଭଳି ସିଟି ବି କରିଦେଲା। ଆଜି ଯାଇ ନିଜର ସଂସ୍କୃତ ବି, ନିଜର କଲଚରକୁ ସେ ଭୁଲି ନାହିଁ, ସେସବୁକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଜାପାନର ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍। ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଜାପାନର ବ୍ଲଗ୍, ଜାପାନର କଲଚର, ଜାପାନର ଲୋକ? ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଦର୍ଶାଇବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଯାହା ପାରିବେ ସେୟାର ବି କରିବେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ, ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି କିଛି ଜାପାନର କଲଚର ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆଉ କିଛିଟା ତ ଶିଖିବେ, କିଛି ତାର ପ୍ରେରଣା ଶିଖିବେ। ସଫାସୁତୁରା କେମିତି ରଖିବା, ଆଉ ତା କାଇଣ୍ଡନେସ୍ କେମିତି ହେବା, ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ରାଗିବା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେସବୁ ତ କିଛି ଶିଖିବେ ନା। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ଲୋକ ତ ଶିଖିବ ନା। ତ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେମାନେ ବି ଶିଖିବେ କିଛିଟା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଦେଶ ବି ଆଗେଇବ। ଆମ ଦେଶ ବହୁତ କିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜ୍, ମାନେ ଜାପାନର ଲୋକ ତୁମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଏତେ କାଇଣ୍ଡ, ଏତେ ପଲାଇଟ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଶିଖିକି ସେମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାଇଣ୍ଡ, ଆମେ ଇଏ। ସେମାନେ କେବେ ବି କୁହନ୍ତିନି ଆମେ କାଇଣ୍ଡ ବୋଲି। ବାକି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛୁ। ତ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଆପଣେଇଛୁ। ଯେମିତି ୟୋଗା ହେଉ, ଖାଇବା ହ୍ୟାବିଟ୍ ହେଉ, ବହୁତ କିଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ବଜ୍ରାସନରେ ବସିବା, ଇଏ କରିବା, ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ହଜମ ହେବ, ସେସବୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇକି ସେମାନେ 100 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ବାକି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଉଛି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଆମେ ଆପଣଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆୟୁଷ କମି ଯାଉଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କଲଚରକୁ ଆପଣେଇକି କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟର କଲଚରକୁ ଆପଣେଇକି ଆମେ ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଛୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାପାନିଜ୍ କଲଚର ଆଉ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ, ମାନେ ପିପୁଲ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଏବେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘର ହେଇଛି, ପୁରା ପୁରୁଣା ଘର। ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଏତେ ପୁରୁଣା ହେଇକି ବି ଏସବୁ କୁଟାର ଗାଦି ଏତେ ଦିନ କେମିତି ରହୁଛି, ଅନବିଲିଭେବଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରୁଣା, ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପଚିଗଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ତଥାପି ସେ କୁଟା ଗାଦି ଆଜି ଯାଏଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚେଞ୍ଜ ବି କରୁଥିବେ ବେଳେବେଳେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ବାକି ମୁଁ ଜାଣିନି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା, ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା, ଘରର ନାମ ନା କ'ଣ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଲେଖା ହେଇଛି ତେଞ୍ଜୁଇନ୍। ଆଉ ଏଇ ଘର ଏମିତି ଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ସେପଟରେ ଅଛି, ଏପଟରେ ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗି ଏଇ ଘର ହେଇଥିଲା ଏମିତି। ଆଉ ତା ତଳକୁ ତଳକୁ ଆମ ଝରଣା ଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଛୋଟ ଗୋଟେ ଆମର ଯେମିତି କହୁନି କି ଚଉରା, ସେମିତି ପ୍ରତି ଘରର ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖିବେ ମାନେ ପଥରର ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳିଆ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଚଉରା ମାନୁଥିଲେ। ଆଉ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ଗାଁର ଚଉରା, ପ୍ରତି ଘର ଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ। ସେମାନେ ବି ମାନନ୍ତି ପ୍ରତି ଗଛ, ପ୍ରତି ପଥର, ପ୍ରତି ଘରର ସବୁକିଛି ସାମଗ୍ରୀ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଲାଇଟ୍ ଭାବରେ ରଖନ୍ତି, ତାକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ। ବିନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହ, ମାନେ ଜାପାନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହ। ସେଠି କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରିଥିଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନୁ। ସେଇପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉ। ତ ଯେଉଁଟା ଆମ ହିନ୍ଦୁ କଲଚର୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ, ସବୁ ଇଏକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ତ ଯେଉଁଟା ହିନ୍ଦୁର କଲଚରକୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇକି ଏତେ ପଲାଇଟନେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ଗୋଟେ ଏମିତି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଝରଣା। ଆଉ ସେ ଝରଣାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପୋଲଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି, ମାନେ ବାଉଁଶର ପୋଲ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଘରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘରଟା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚଉରା, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ନିଜର ଘର ଦେବତା ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଥିବ, କିଛି ବସାବସି କରନ୍ତି କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାଉଁଶର ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଘର କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗିକି ଏଇଭଳିଆ କାଠରେ ସେମାନେ ଘର କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ଦେଖିପାରିବେ ମାଟିର, ଏବେ ତଳ ବେସ୍ଟା ଦେଖିପାରିବେ ମାଟି ରହିଛି, ତା ତଳକୁ ପଥର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମାଟି, ତାପରେ କାଠ, ବାଉଁଶ, ତାପରେ ଛପରଟା ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଭଳିଆ। ଛପରଟା ମାନେ କାଠ ବି ହେଇଛି, ତାପରେ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଚାଳ ମାନେ କୁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଗାଁ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ନହେଲେ ବି ସେମାନେ ବାଉଁଶରେ କେମିତି କଳ କରିଥିଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଗାଁର ବାଉଁଶର କଳ, ଭିତରୁ ତଳୁ କେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତି କରିଥିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ କେମିତି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ବାଉଁଶରେ ଏମିତି ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି କାଠ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାର ବାଉଁଶରେ ଏମିତି ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଠି ହାତ ଧୋଉଥିଲେ, ସବୁକିଛି ମୁହଁ ଧୋଉଥିଲେ, ସବୁକିଛି କରୁଥିଲେ ଏମିତି। ମାନେ ପ୍ରତି ଘରର ଆଗରେ ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ। କେତେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କେତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଥିଲା, ସେମାନେ ବାଉଁଶରେ କଳ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ ମାନେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଯଦି 2-3ଟା ଘର ଥିବ ନା, ସେମାନେ ଯଦି ବସା ଉଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଛପର ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର କେମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ପଥର ଚାଲି ପଥରର ବେସ୍ଟା ହେଇଛି, ତାପରେ ମାଟି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବାଉଁଶର ପଡ଼ିଛି ଏମିତି ପଟା ଭଳିଆ। ଆଉ ସେଠି ବସା ବସି କରନ୍ତି ଏମିତି। ପ୍ରତି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚଉରା। ଆଉ ଦେଖିପାରିବ କଳ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରିବେ ପଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ପୁରାତନ ଘର ଏଇ ଘର, ସବୁ 300 ବର୍ଷ ତଳର ଘର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘରର ଚଉରା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘରର ପାଣି କଳ। ପୁରା ଆମର ହିନ୍ଦୁ କଲଚର ଯେମିତି ଘର ଥାଏ, ଆଉ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଚଉରା ଥାଏ, ଆଉ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପାଣି ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ କଳ ଥାଏ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଡିଟୋ ଜାପାନରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଇଭିନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଜାପାନର ଗାଁରେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ କୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଥରର କୁଣ୍ଡ କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ପାଣି ରୁହେ, ଆଉ ସେମାନେ ଗାଧାଗୁଧି କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁ ସାମ୍ନା, ଆଉ ଗାଁ ସାମ୍ନାରେ ଚଉରା ଅଛି, ତାଙ୍କର କଳ ବି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କୁଣ୍ଡ ବି ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଜାପାନର ଗାଁର କେତେ ଡେଭଲପ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫଟୋ, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫଟୋ, ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ଏଇ ସନକେଇନ୍ ଗାଁରୁ ଲୋକେ କେମିତି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ। ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଲାଗିଛି ଜଷ୍ଟ ଏଇ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ମେନ୍ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ତାପରେ ମାନେ ଟୋଟାଲି ସି ବିଚ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଏଠି ଅବଜରଭେଟୋରୀ, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଅବଜରଭେଟୋରୀ ଥିଲା ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସି ବିଚ୍ର ନଜାରା ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସେପଟେ ହେଇକି ଅଛି। ପୋଖରୀର ପାଣି ହୁଏତ ଗୋଳିଆ ହେଇପାରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରିସେଣ୍ଟଲି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠିକାର ମାଛ କେମିତି ପୁରା ଉପରେ ଆସି କେମିତି ପକ୍ 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 କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେମାନେ ଇଭିନ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେମାନେ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଭାଇ କେତେ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏ ପୋଖରୀର ମାଛ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୁରାତନ ପୋଖରୀରେ କେତେ ହଂସ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହଂସ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଡଙ୍ଗା ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦେଖାହେଉଛି ଏଇ ପୋଖରୀ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏଜ୍, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଜ୍ ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ମୋ ଜାଣନ୍ତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ, ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍କୁ, ଆଉ ନିଜର ଯେଉଁ ଭାବନାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରଇଂ ପେଣ୍ଟିଂ ମ୍ୟାନ୍ ବି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି।
यही हूँ जापान लोक 80 वर्ष हेले भी से निजर माइंड को जीवित यही रखुच्च से जापार जे कौ एंगल से फोटो उठेले केमी भल देखा से जापार तो जहाद्वारा तांकर माइंडसेट जीवित रोचे तो से अधिक वर्ष बंचुंट तो यही थिला माने जापान 300 वर्ष तलर सनकेन गाँव किसी रिप्रेजेंटेशन मो तरफ तो आपण मानू केमती कौन लगला ब्लॉग प्लीज कमेंट करें कहे कि भल पाइबा भी देवे आउ जदि आपको ये ब्लॉगटी भल लगी तो आप सांग मान रिलेटिव शेयर करेंगे आमर पुराना एपिसोड भी देखूँ आगामी एपिसोड भी आपने वेट करूँ नुआ नुआ एपिसोड आसूँ जापान एंजॉय करूँ एमती तो चलतु ये ब्लॉग को ये रखा रोचे जय जगन्नाथ बाय बाय लव यू ऑल मो तरफ आपको बहुत सारा भल पाइबा जापान बाय बाय आरिगतो गोजाइमास।